May Almighty God bless Ethiopia and bring peace for the people forever. This quote doesn't describe me. The gun wins. Ethiopia will revive again. Ethiopia will revive again. Today, Ethiopia will revive again. Ethiopia will revive again. Ethiopia will revive again. Ethiopia will revive again. እኔ በጣም ሼፒ እንደሆንኩኝ ታውቃላችሁ አይደለ? ግን ማለት ነው አሁን በቅርብ የደረሰኝ መረጃ ልንገራችሁ ማንችሎት ማለት ነው እንትና ማናተ ስሙ ጉዲትን ጠበሳታሉ እና ጉዲትን ይዞ ጉዲት በጣም ሼፒ ናት እኛ ሰፈር ራሱ ይወራባታል። አሁን ነው ጉዱን ያወቁት። ከዛ በኋላ ይዟት ከዛ አሁን ደግሞ ከቱርክ የሚመጣ በጣም ኦሪጂናል ይሆናሉ እንደ ጋዜጣ በጋዜጣ ነው የሚሰራው አሉ ቂጥ እሱን ነው የምታረገውኛ ሁላችንም ወይኔ ሼፓ ምናምን እንላለን። ከዛ እሷን ይዞ አሉ አስገብቶ ተነጋግረው ምናምን ማለት ነው ቢል ያጠዋል ማለት ነው። ከዛ ኮሽ ብቻ ነው የሚለው። ከዛ ምን አላታሉ ገጽ ስንት ላይ ነው ያለው? የመጣው መፈንቅለ መንግስት ያደራጀውም የመራውም የፈጸመውም እሱ ነው እና አይሮኒካሊ ይሄን ያደረገ ሰው ሪዋርድድ ነው የሆነው። Beholden our merciful God, please bring peace and real prosperity in Ethiopia. In Ethiopia, we pray for peace. Let the peace reign eternal. One day I will be the king of Addis Ababa. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. The Amhara people in Ethiopia must be leaders of the country. They are wise and heroes at all. I am a black African. ባጫ በቀደም ባጫ ፌዘኛ ነው። ባጫ አንደኛ ወታደርም አይደለም እስክስተኛ ነው። Once upon a time, we said killing is defeat. Let us live it. ምንድነው ዳኝነቱ ሰምተን ጨርሰን እንሄዳለን። በቃ አለቀ እኮ ነገ ትመጣለህ ነው እዚህ ያለ ክላስ በቃ ቆይ ሁሉም አለ እንዴ ሚስተር አዲስ እና እንትና ሄደው ነው ዳኝነቱን ትተው ሄዱ እንዴ ሚስተር ደረጃና አዲስ ትልቁ ባህል ማሳያ አብሮ ማብለትን መጎራረስን አንተ ትብሽ ኖር መባባሉ ነው። ታዲያ የኛ ቡድን የሚያቀርበው ባህላዊ ተወላጅነት አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ነው። አንተ ትብሽ አንቺ ትብስ አለችው። እሺ የጎጃም ልብስ በተፈጥሯዊ ቀለማትን የሚያሳይ ንጹህ ነጭ መጠነኛ ይሄትማ ሳልቀርጸው
ይሄን ፊት አልቀርጸዋል። በብሩህ ቂጥ የሚያከብር ውበት አለው። እያንዳንዱ ቀለም ትምህርት አለው። እያንዳንዳቸው ቅርጽ ታሪክን ይናገራሉ። የጎጃም የሴቶች ልብስ በነጭ አንገት በብር አምባርና በወተት ቀለም ማቅረሚያ የሚታወቅ ነው። ጎጃሚዎች ሶስት ዋና ዋና እሴቶች አሉት። እሱም ክብር፣ የስራ ክብርና ማህበራዊ ተሳትፎ። ሞራል ያንሳል። እንዲያምሩ ደምቀው የመጡ ልጆቹ እናንተን አክብረው ሞራል ግን የለም። የአሸንዳ አለባበስ ነው የለበሱት። በትግራይ ክልል የአሸንዳ አለባበስ ነው። ሞራል የለም ግን ጭብጨባ ግሞት ጭብጨባ የለም። ጭብጨባ ቦታ የለሽም። ኖ ስቶሬጅ አለው። Ethiopia wins and rises again. You will see soon. This is a perfect moment of triumph. Ethiopia wins and rises again. You will see soon. Ethiopia wins and rises again. You will see soon. It's a vibrant experience filled with the warmth of Ethiopian culture and its traditions. It was a journey of a lifetime. Without Saint Mary, no heaven.
ተያጠባሽ ሶብ ያለሙን ቤዛ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመን ክርጣይሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይታኩት ስሙ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመን ክርጣይሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይታኩት ስሙ ድንግል ምን መታደለው ማርያም ወይ ጸጋሽ በዛ ወልድሽ ጡት ያጠባሽ ሶብ ያለሙን ቤዛ Unveil the secrets that have been hidden for ages, allowing truth to immerse into the light. This view is absolutely breathtaking. I cannot believe how stunning this natural landscape is, with all its vibrant colors.
This is my happy place. I love coming here to clear my mind and feel peaceful. This is my happy place. I love coming here to clear my mind and feel peaceful. This is my happy place. I love coming here to clear my mind and feel peaceful. This is my happy place. I love coming here to clear my mind and feel peaceful. This is my happy place. I love coming here to clear my mind and feel peaceful. This is my happy place. I love coming here to clear my mind and feel peaceful. This view is absolutely breathtaking. I cannot believe how stunning this natural landscape is, with all its vibrant colors. This view is absolutely breathtaking. I cannot believe how stunning this natural landscape is, with all its vibrant colors. This view is absolutely breathtaking. I cannot believe how stunning this natural landscape is, with all its vibrant colors. This view is absolutely breathtaking. I cannot believe how stunning this natural landscape is, with all its vibrant colors.
ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ትረካ ከመጀመሪያው የዘላለም ጥበብ። ውድ የትረካችን ተከታታዮች ዛሬ የመንፈሳዊ ጉዟችን መሰረት ወደ ሆነው ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በጥልቀት እንዘልቃለን። ይህ ምዕራፍ የዓለምን አካላዊ አፈጣጠር ብቻ ሳይሆን የፈጣሪን ማንነት፣ የሥላሴን አንድነትና ሶስትነት ወይም ስምምነት፣ የሰው ልጅን ክብር የሚገልጽ ሰፊ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ነው። እያንዳንዱ የፍጥረት እርምጃ ከመጪው ዘመን ታሪክ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ አብረን እንመልከት። አንደኛ፣ ባዶነትና የሥላሴ ተግባር። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድር ግን ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ አትታይምም ነበር፣ የተዘጋጀችም አልነበረችም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔር መንፈስም በውሃ ላይ ይንቀሳቀስ ነበር ወይም ሰፎ ነበር። የዚህ አንድምታ በመጀመሪያ እግዚአብሔር የሚለው ቃል ወይም ሐረግ የፍጥረት ሁሉ መጀመሪያ አልፋና ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ያመለክታል። ዓለም ለዘላለም የነበረች ሳይሆን የተፈጠረች መሆኗንና በፈጣሪዋ ላይ ጥገኛ እንደሆነች ያረጋግጣል። እግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ መንቀሳቀሱ የመንፈስ ቅዱስን የፈጠራ ሥራ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደሚያሳይም ያረጋግጥልናል። ይህም የሥላሴን ኃይል በሥራ ላይ እናያለን። ምድር ባዶና ጨለማ የነበረችው የሰው ልጅ ከኃጢአት በፊት ያለውን መንፈሳዊ ድህነትና ግራ መጋባትን ያመለክታል። ሁለተኛ፣ የብርሃን ጥሪ፣ የቃል ኃይል። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። ብርሃኑም መልካም እንደሆነ እግዚአብሔር አየ። እግዚአብሔርም ብርሃኑን ከጨለማው ለየ። እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማውንም ሌሊት አለው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን። የዚህ አንድምታ ብርሃን ይሁን የሚለው ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ኃይል ያሳያል። ሐዋርያው ዮሐንስ እንደመሰከረው ቃልም ሥጋ ሆነ እንዲል። ይህ ብርሃን ፀሐይ ሳትፈጠር የመጣ ሲሆን እግዚአብሔር ራሱ የብርሃን ምንጭ መሆኑን ያመለክታል። ብርሃንን ከጨለማ መለየቱና የጥሩና የመጥፎ የሰማያዊና የመንፈሳዊ መለያየትን ሥርዓት ያሳያል። ሶስተኛ፣ ጠፈርና ውሃ፣ የሰማያት ምስጢር። እግዚአብሔርም በውሃዎች መካከል ጠፈር ይሁን፣ በውሃና በውሃ መካከል ይክፈል። ጠፈሩንም በዛው ሰማይ ብሎ ጠራው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሁለተኛ ቀን። የዚህ አንድምታ እግዚአብሔር በውሃ መካከል ጠፈርን በመፍጠር ከፍ ያለ ውሃና ታች ያለ ውሃ ፈጠረ። ይህ የውሃ መከፋፈል በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ከጥምቀት ወይም ከምስጢረ ጥምቀት ጋር ይያዛል። ውሃ የመንጻትና የሕይወት ምንጭ ሲሆን፣ ጠፈር ደግሞ ለእኛ ተስፋ የሆነውን መንግሥተ ሰማያትን የሚጠቁም ነው። አራተኛ፣ ምድር፣ ባህርና ሕይወት ያላቸው እጽዋት። እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለው ውሃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፣ የብሱም ይገለጥ አለ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው፣ የውሃውን መሰብሰቢያ ባህር አለው። እግዚአብሔርም ምድር ለምለም ዘርንም የምትሰጥ እንደ ወገኗ ፍሬ ያላት በውስጡም ዘር ያላት ዛፍን ታብቅል አለ። እንዲሁም ሆነ። የዚህ አንድምታ በዚህ ቀን ምድርና ባህር በመለየት ምድራዊው መሰረት ተጠናከረ። እጽዋቱ የተፈጠሩት እንደ ወገኗ በሚለው መርህ ሲሆን፣ ይህም በምድር ላይ ያለውን የዘር ሐረግና ስርዓተ ተፈጥሮን ያሳያል። እነዚህ እጽዋት ለሰው ልጅና ለእንስሳት ሁሉ መጀመሪያ የተሰጡ የንጹህ ምግብ ምንጮች ነበሩ። አምስተኛ፣ ዘመን መለኪያና ኃያላን መብራቶች ወይም ብርሃኖች። እግዚአብሔርም ቀንና ሌሊት ይለዩ ዘንድ ምልክቶችም፣ ዘመኖችም፣ ቀኖችም፣ ዓመቶችም ይሆኑ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ላይ ብርሃናት ይሁኑ አለ። እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቅ ብርሃናትን አደረገ፣
ታላቁ ብርሃን ለቀን እንዲሰለጥን ታናሹን ብርሃን ለሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብትን ደግሞ አደረገ። የዚህ አንድምታ ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት የተፈጠሩት ለጊዜ መለኪያና ለብርሃን አገዛዝ ነው። ፀሐይና ጨረቃ የአካላዊውን ዓለም እንዲገዙ የተሾሙ ናቸው። ይህም በሰው ልጅ የዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ትረካ